परम गुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार आज धोरण 9 गणित विषय अभ्यास करावीश। आज આપણે अभ्यास करशू स्वाध्याय 6.3 કે જે અગાઉ આપણે સ્વાધ્યાય પ્રમેય 6.6 પ્રમેય 6.7 અને 6.8 અને સાથે સાથે ઉદાહરણ 8ની પણ ચર્ચા કરી। હવે આપણે સ્વાધ્યાય 6.3 स्वाध्याय 6.3 चर्चा करवी है एना दाखलानी बराबर है। तो आप शुरुआत करिए स्वाध्याय 6.3 प्रश्न नंबर 1। ध्यान थी जोजो। आपेल आकृति में त्रिकोण PQR नी बाजुओ QP और RQ ने अनुक्रमे बिंदुओं S और T सुधी लंबावेल है। तो जो अँ आ त्रिकोण PQR एनी एक बाजू है QP ने अने RQ ने आ QP और RQ अन्य अनुक्रमे S और T सुधी। हवे QP ने आ साइड एटले S सुधी अने RQ ने T सुधी लंबावेल है। ओके, हवे शुं कहे छे, जो S P अने R एटले के आ खूणो थयो ए शुं थशे, बहिष्कोण थयो केटलो छे 135 अंश अने खूणो P अने खूणो PQT एटले के आ खूणो थयो केटलो छे 110 होय तो खूणो PRQ शोधो एटले के आ अंदरनो खूणो शोधवो छे। तो आपणे केवी रीते शोधीए तो एनी वात करीए। तो जुओ, हवे आपणे जाणीए छे के त्रिकोणना बहिष्कोणनुं माप ए कोना जेटलुं होय तो के एना अंतःसमकोणोना सरवाळा जेटलुं। त्रिकोणना बहिष्कोणनुं माप कोना जेटलुं हशे तो तेना अंतःसमकोणोना सरवाळा जेटलुं। तो जो खूणो SPR अने खूणो PQT एटले के आ ए शुं छे त्रिकोण PQR ना बहिष्कोण बराबर है। तेथी प्रमेय आपणे जे आगळ भणी गया 6.8 के जेमां एवुं कहेलुं के त्रिकोणना बहिष्कोणनुं माप तेना अंतःसमकोणोना सरवाळा जेटलुं, ए बंने अंतःसमकोणोना सरवाळा जेटलुं। तो आ त्रिकोण आ बहिष्कोण होय तो एना अंतःसमकोण कोण थशे तो आ खूणानी सामेना खूणा कया कया, खूणो Q अने खूणो R। तो एमां आवुं कही शक सॉरी एटले के खूणो Q एटले के खूणो PQR वत्ता खूणो PRQ ए कोना खूणा बराबर थशे, आना बराबर। तो जो खूणो SPR बराबर खूणो PQR वत्ता खूणो PRQ एटले के आ बंनेनो सरवाळो। ए ज रीते आ बहिष्कोण है तो ये बहिष्कोणनुं माप कोना जेटलुं थशे तो कि आ बंने जे अंतःसमकोणोना सरवाळा जेटलुं। एटले जो खूणो PQT बराबर खूणो QPR वत्ता खूणो PRQ एटले कि आ बंने खूणो थई गया। जो तो QPR अने PRQ एटले कि आ खूणो अने आ खूणो बराबर है। हवे आ बंनेना खूणानुं माप खबर है तो SPR बराबर है 135 अंश और PQT बराबर है 110 अंश। एटले जो खूणो PQR वत्ता खूणो PRQ बराबर 135 अंश और खूणो QPR वत्ता खूणो PRQ बराबर 110 अंश बराबर है। हवे आपणे शुं करीशुं तो कि आ बंनेनो सरवाळो लई लईए। केम के आपणे शुं शोधवुं छे, खूणो R का तो खूणो PRQ शोधवो छे। तो जो अने बंनेमां आपेलो छे, जो तमे ध्यानथी जोई शको छो। तो आपणे बंनेनो सरवाळो लई लईए तो खूणो PQR एटले के डाबी बाजुनो सरवाळो थशे अने जमणी बाजुनो सरवाळो। तो खूणो PQR वत्ता खूणो PRQ वत्ता खूणो QPR वत्ता खूणो PRQ बराबर 135 अंश वत्ता 110 अंश। ओके, डन। हवे जो खूणो आज आपणे आपेला है जेमां जो 180 अंश वत्ता खूणो PRQ बराबर 245। तो आ 180 आव्या कईथी तो जो खूणो PQR बराबर है तो आ खूणो थयो वत्ता खूणो PRQ एटले आ खूणो थयो वत्ता खूणो QPR एटले QPR एटले आ खूणो थयो। ए शुं छे तो त्रिकोणना त्रणेय खूणा है अने त्रिकोणना त्रणेय खूणाना मापनो सरवाळो 180 अंश। तो त्रणेय त्रण खूणाना मापनो सरवाळो केटलो थई गयो 180 अंश। प्रमेय 6.7 में जोई गया आपणे। प्रमेय 6.7 में आपणे अभ्यास करी गया कि त्रिकोणना त्रणेय खूणाना मापनो सरवाळो 180 अंश थाय छे। बस तो 180 अंश त्यांथी आव्या। तो आ खूणो वत्ता आ खूणो वत्ता आ खूणो केटलो थाय 180 अंश एटले आ त्रणेय खूणा बराबर 180 अंश वत्ता खूणो PQR
બરાબર 135 વત્તા 110 કેટલા થાય 245. હવે આ 180ને તમે આ સાઈડ લાવો એટલે 245માંથી 180 બાદ કરીએ તો કેટલા થશે? તો 245માંથી 180 બાદ કરો એટલે કેટલા થાય 65 અંશ. એટલે કે ખૂણો PRQ એટલે કે આર વાળો ખૂણો PRQ કેટલો થશે 65 અંશ. બરાબર છે. પ્રશ્ન નંબર 2. આપેલ આકૃતિમાં ખૂણો S 62 અંશ છે. જુઓ તમે અહીં એક ત્રિકોણ છે આકૃતિમાં, ત્રિકોણ XYZ. એ ત્રિકોણમાં ખૂણો Xનું માપ આપ્યું છે 62 અંશ અને XYZ એટલે કે આખા ખૂણાનું માપ, એ આખા ખૂણાનું માપ આપ્યું છે 54 અંશ. ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા શું કહે છે XYZ એટલે કે આખા ખૂણાનું માપ આપ્યું છે 54 અંશ. જો ત્રિકોણ XYZમાં ખૂણો XYZ અને XZY ના દ્વિભાજક એટલે કે અહીંથી આ જે દેખાય છે એના દ્વિભાજક છે, કયા YO અને ZO, એ ખૂણા XYZ અને XZYના શું છે દ્વિભાજક એટલે એના અડધા સરખા માપમાં ભાગ કરે છે. ખૂણાના બે સરખા ભાગ થાય છે. એટલે કે જો આ આખો 54નો હોય તો એક કેટલાનો થશે? એક નાનો ખૂણો 27 અંશનો અને બીજો પણ 27 અંશનો. બરાબર છે. તો એના દ્વિભાજક કરે છે. દ્વિભાજક હોય તો ખૂણો OZY એટલે કે આ નાનો ખૂણો અને YOZ એટલે કે આ ખૂણો મેળવો. બરાબર છે. તો જો ત્રિકોણ XYZમાં ખૂણો X વત્તા ખૂણો XYZ એટલે કે આયો આખો ખૂણો વત્તા ખૂણો XZY બરાબર 180 અંશ. કેમ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ. તો ખૂણો X વત્તા XYZ વત્તા XZY બરાબર 180 અંશ. બરાબર છે. એમાં ખૂણો Xનું માપ છે 62, ખૂણો XYZનું માપ છે 54. તો આ XZY એ બાકી છે, એ શોધવાનું, એટલે એમને રહેવા દે વત્તા બરાબર 180 અંશ. 62 વત્તા 54 એ આ બંને ટર્મને આપણે આ સાઈડ લઈ દઈએ. બરાબર છે. તો આપણે એટલે 180 ઓછા 62 ઓછા 54 અંશ, તો આમનો બાદ બાકી કરીશું તો આપણને કેટલા મળશે? તો ખૂણો XZY એનું માપ મળશે આપણને 64 અંશ. બરાબર છે. હવે જો અહીંયા શું કહે છે, આ YO અને ZO એ આ બંને ખૂણાના શું છે દ્વિભાજક. તો જો આ 54 હોય તો એનો અડધો શું થશે? એનો અડધો થશે. એ જ રીતે આ મળ્યો 64 અંશ, તો આ એનો અડધો થશે. બરાબર છે. એટલે જો YO અને ZO અનુક્રમે XYZ અને XZYના દ્વિભાજક છે. તેથી ખૂણો OYZ એટલે કે આ નાનો ખૂણો બરાબર આખાનો અડધો એટલે કે 1/2 ખૂણો XYZ બરાબર 1/2 ગુણ્યા 54 એટલે કે 27 અંશ. અને એવી જ રીતે OZY બરાબર 1/2 ખૂણો XZY બરાબર 1/2 ગુણ્યા 64 તો 32 અંશ. એટલે આટલો ખૂણો કેટલો થશે? 32 અંશ. હવે જો આ 27 મળ્યો, આ 32 મળ્યો, તો એટલે આ પણ એક ત્રિકોણ જ છે OYZ બરાબર છે. આ 27 મળ્યો, આ 32 મળ્યો. તો હવે ત્રિકોણના આ એક ત્રિકોણ જ છે, તો આ એક જ ખૂણો શોધવાનો, તો આપણને મળી જાય. કેવી રીતે? તો કે પ્રમેય 6.7 યાદ કરો કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ. તો જો ત્રિકોણ OYZમાં OYZ વત્તા OZY વત્તા YOZ બરાબર 180 અંશ. તો OYZ કેટલા મળ્યા? 27 અંશ વત્તા OZY કેટલા મળ્યા? 32 અંશ. અને આપણે YOZ તો શોધવો છે, તો 27 વત્તા 32 વત્તા YOZ બરાબર 180 અંશ. બંનેનો સરવાળો કરી દો, કાં તો એને બંનેને ડાયરેક્ટ આપવા લઈ જાઓ. ભાઈ YOZમાંથી 180 અંશ ઓછા 7 ને 2 9 એટલે 69. 180માંથી 69 બાદ કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? ખૂણો YOZ બરાબર 121 અંશ. એટલે કે YOZ એટલે કે આ ખૂણો જે મળશે એનું માપ કેટલું થશે? 121 અંશ. બરાબર છે. ઓકે, આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. આપેલ આકૃતિમાં જો આપણાને એક આકૃતિ આપેલી છે આ પ્રમાણે AB અને DE, અને એવું કહ્યું છે કે AB અને DE સમાંતર છે. એટલે આ બંને કેવા થઈ ગયા? સમાંતર. એમાં ખૂણો BAC એટલે તમે BAC કહો કે BAE કહો, એ ખૂણો તો આનો આ જ રહે. જો
BAC એટલે આટલો ખૂણો થયો તો આ ના જ રહ્યો. હવે એ જ રીતે જો BAE કહો તો પણ ખૂણો તો આ જ રહે છે, બદલાતો નથી, બરાબર. એટલે BAC કહો કે BAE કહો બંને એક જ થાય, બરાબર છે. એટલે BAC બરાબર 35° અને CDE એટલે કે આ 53° છે. તો ખૂણો DCE એટલે કે આ ખૂણો શોધો, બરાબર છે. આપણાને ખૂણો DCE એટલે કે આ ખૂણો શોધવો છે. હવે જો આપણે આગળ ભણી ગયા એ પ્રમાણે બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકાથી બનતા અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ કેવી હોય છે? સમાન. તો જુઓ તો આ ED એ આખો શું બનાવે છે? ઊંધો Z બનાવે છે. તો Z બનાવે તો આપણે ખ્યાલ છે કે અંતઃયુગ્મ કોણ, તો આ જો 35 હોય તો આ પણ શું થશે? 35 થશે જ. તો જો અને AB અને D સમાંતર છે, આ એમની છેદિકા થઈ ગઈ AE. તો જો AB સમાંતર DE અને AE તેમની છેદિકા છે, તેથી ખૂણો AED બરાબર ખૂણો BAE અંતઃયુગ્મ કોણ. હવે મેં તમને કીધું એમ BAE એટલે શું થાય? BAC જ લખાય, બરાબર છે. BAC જ લખાય અને AED એટલે શું લખાય? CED જ લખાય. જેમ આ ખૂણો આપણે લખ્યો એ જ રીતે આ ખૂણો થાય. તો જો CED બરાબર BAC. હવે આપણને જો અહીં લખ્યું છે કે બિંદુ C રેખાખંડ AE પર આવેલ છે, એટલે આપણે આવું લખી શકીએ છીએ, બરાબર છે. હવે જો આપણને આ ખૂણાનું માપ ખબર છે BACનું, તો જો આપણે એક કિંમત મૂકી દઈએ તો ખૂણા CEDનું માપ પણ કેટલું થઈ ગયું? 35°. આ થઈ ગયું 53, આ થઈ ગયું 35°. હવે આ શું બનાવે છે? એક ત્રિકોણ બનાવે છે. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180°. તો આ 53 થઈ ગયું, આ 35 થઈ ગયું. તો આપણને આ ત્રીજા ખૂણાનું માપ મળી જાય? હા, મળી જાય. તો જો ત્રિકોણ CDEમાં ખૂણો CDE વત્તા ખૂણો CED, CDE અને CDE વત્તા CED વત્તા DCE બરાબર 180°. આ ખૂણો થઈ ગયો 53°. આ ખૂણો થઈ ગયો 35° વત્તા આ ખૂણો આપણને શોધવો છે, તો DCE બરાબર 180°. હવે જો 53 વત્તા 35 કરીએ તો આપણને 88 મળે. હવે એ 88 આપણે 180, હવે 88 પ્લસ થાય, બરાબરની આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે માઇનસ થઈ જાય. તો ખૂણો DCE બરાબર 180 માઇનસ 88. તો 180માંથી 88 બાદ કરો તો કેટલા થાય? તો ખૂણો DCE બરાબર 92°. એટલે આ ખૂણાનું માપ મળશે તમને 92°, કે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો 92°. પ્રશ્ન નંબર 4. આપેલ આકૃતિમાં જો રેખાઓ આપેલ આકૃતિ છે એમાં આ રીતે આકૃતિ આપેલ છે, એમાં કહે છે કે PQ અને RS બિંદુ T પર એક પ્રકારે છેદે છે. આ રીતે આ PQ અને RS અહીં બિંદુ T આગળ છેદે છે અને ખૂણા PRT એટલે કે આ ખૂણો 40°, RPT એટલે કે આ ખૂણો એટલે 95° અને ખૂણો TSQ 75° હોય તો ખૂણા SQTનું માપ શોધવું છે. એટલે કે આ ખૂણાનું માપ આપણે શોધવું છે, બરાબર છે. તો હવે ધ્યાનથી જોજો. આ જે દેખાય છે આટલી આકૃતિને બી ટેમ્પરરી ભૂલી જઈએ તો આપણને આ જે આકૃતિ દેખાય છે આટલી આકૃતિ એ શું બને છે? તો કે PRT વાળી આકૃતિ બને છે એક ત્રિકોણ, કે જેમાં બે ખૂણાનું માપ આપેલું છે. તો આપણને બે ખૂણાનું માપ આપ્યું હોય અને ત્રિકોણ હોય તો આપણે ત્રીજાનું ખૂણાનું માપ લાવી શકીએ? તો કે હા, લાવી શકાય. તો જુઓ ત્રિકોણ PRTમાં ખૂણો RPT વત્તા ખૂણો PRT વત્તા ખૂણો PTR બરાબર 180°. આ ખૂણાનું માપ 95°, આ ખૂણાનું માપ 40° અને આ ખૂણો શોધવાનો એટલે ખૂણો PRT બરાબર 180°, બરાબર છે. ઓકે. હવે જો આ ખૂણા હવે 40 વત્તા 95 એટલે કેટલા થઈ જાય? 135°. હવે 135 આપણે 180માંથી બાદ કરીએ એટલે કેટલા થશે? 45°. એટલે ખૂણો PTR કેટલો મળી જશે? 45°. ઓકે. હવે જો PQ અને RS એ બંને T બિંદુ આગળ છેદે છે, તેથી T બિંદુ પર છેદે છે, તેથી એકબીજે શું બનાવશે? એક અભિકોણની જોડ બનાવશે. તો PTR અને STQ એ શું બનાવશે? એક અભિકોણની જોડ બનાવશે. તો જો
એ નભીકોણની સામસામેની જોડ કેવી હશે? સમાન હોય. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાન થઈ ગયા. તો જો ખૂણો STQ બરાબર PTR બરાબર અભિકોણની જોડ, અને તેથી બંને સમાન થઈ ગયા. તેથી ખૂણો STQ એ 8 ખૂણાનું માપ થશે, અને આ ખૂણો મળ્યો કેટલો? 45°. તો ખૂણા STQનું માપ કેટલું થઈ ગયું? 45°. તો આ પણ ખૂણાનું માપ 45°. હવે એમાં પણ જો આટલી આકૃતિને ધ્યાનથી જો, એ પણ એક શું બનાવે છે? ત્રિકોણ. એમાં પણ આપણને બે ખૂણાના માપ મળી ગયા, એક આ 75 અને આ 45°. તો આ ત્રીજા ખૂણાનું માપ મળી જાય. તો આપણે એ તો શોધવું છે. ખૂણો SQT બરાબર છે આ 75, આ 45°. તો ત્રીજા ખૂણાનું માપ મળી જાય. કેમ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180°. તો જો ત્રિકોણ STQમાં ત્રિકોણ TSQ વત્તા STQ વત્તા SQT, તો જો બરાબર હવે ત્રણે ખૂણા થઈ ગયા. તો એમનો સરવાળો 180°. અને આપણે પ્રમેય 6.7માં જોઈ ગયા છે. આ ખૂણાનું માપ TSQનું 75° વત્તા આ ખૂણાનું માપ STQનું 45° વત્તા SQT આપણે શોધવાનું છે, તો એમને એમ રહેવા દે, બરાબર 180. આ 75 વત્તા 45 તો કેટલા થશે? 120°. 75 વત્તા 45 120°. આ 120ને આ સાઈડ લઈ જાય એટલે -120. તો 180માંથી 120 બાદ કરીએ તો કેટલા થાય? 60°. તો ખૂણો SQT કેટલા અંશ થશે? 60°. બરાબર છે. તો ખૂણો SQT કેટલા થઈ ગયા? 60°. બરાબર છે. પ્રશ્ન નંબર 5. આપેલ આકૃતિને જુઓ. તો આપેલ આકૃતિ જોઈએ તેમાં જુઓ આ રીતે એક આકૃતિ આપી છે. બરાબર છે. એમાં વિવિધ ખૂણાઓના માપ અને XY આપેલા છે. તો આપણે XY શોધવાના છે. અને એમાં જો આ PQ અને PS લંબ છે. તો જો આપેલ આકૃતિમાં જો PQ લંબ PS અને PQ સમાંતર ST, PQ SR કહો કે ST કહો, બે એક જ થાય. બરાબર છે. એટલે કે PQ સમાંતર SR અને PQ લંબ PS અને QRT QRT 65° અને SQR એટલે કે આ ખૂણો 28° છે. તો X અને Y શોધવા છે. બરાબર છે. આપણે X અને Y શોધવા છે. હવે જો આ ખૂણો આ બે રેખાઓ PQ અને SR બંને કેવી છે? સમાંતર. તો આ QR એમની શું થશે? છેદિકા થશે. બરાબર છે. હવે આ રીતે જોશો તો શું બનાવે છે? આ Z બન્યો. Z બને એટલે શું બને? અંતઃયુગ્મ કોણ. હવે અંતઃયુગ્મ કોણ બંનેના માપ કેવા હોય? જો સમાંતર હોય ને એમની છેદિકા હોય તો અંતઃયુગ્મ કોણનું માપ કેવું હોય? સમાન હોય. તો આ બે ખૂણા માપ કેવા થશે? સમાન. બે ખૂણા એટલે કેટલો? તો કે આખો ખૂણો PQR એટલે કે X અને 28 બેનો સરવાળો થાય ત્યારે આખો ખૂણો થાય. તો આખો ખૂણો વત્તા બરાબર 65 થાય. તો આપણે X વત્તા 28 બરાબર 65. તો 65માંથી 28 બાદ કરી દઈએ એટલે કેટલા થાય? 37. તો X બરાબર 37 મળી જાય. બરાબર છે. હવે આ ખૂણાનું માપ આપણને 90° આપેલું જ છે. બરાબર છે. તો આ 90°, આ થઈ ગયા આપણે 37°. તો આપણે વાયનું માપ શોધી લેવાય. કેવી રીતે? તો કે આ PSQ આ શું બનાવે છે? એક ત્રિકોણ બનાવે છે. એમાં બે ખૂણાનું માપ ખબર છે, ત્રીજા ખૂણાનું માપ મળી જાય. તો જુઓ અહીંયા PQ સમાંતર SR અને QR તેમની છેદિકા છે. તેથી PQR બરાબર QRT બંને શું થશે? અંતઃયુગ્મ કોણ. હવે PQR બરાબર 65°. ઓકે. તો PQR બરાબર 65°. કેમ કે QRT બરાબર આપણને 65° આપેલા છે. પણ આ PQR એટલે શું છે? તો કે આસન્ન કોણ છે. કયાના? તો કે PQS અને SQR આ બંનેના આસન્ન કોણથી બને છે. તો PQS બરાબર x° અને SQR એટલે થઈ જાય 28° અને એના બરાબર 65°. આ 28 આ સાઈડ જાય એટલે 65 ઓછા 28 એટલે થાય 37. તો એક્સનું માપ મળી ગયું 37°. હવે શું કહે છે? PQ અને PS લંબ હોવાથી ખૂણો SPQ બરાબર 90°. સાચી વાત છે. આટલો ખૂણો કેટલો થશે? 90°. તો ત્રિકોણ PSQમાં એટલે કે આ ત્રિકોણમાં ખૂણો SPQ વત્તા ખૂણો PQS વત્તા ખૂણો PSQ જો બરાબર 180°. હવે જો આ SPQ 90°,
એસ એ પણ આપણાને મળ્યો 37° અને PSQ એટલે થાય વાય અંશ બરાબર 180°. 90 + 37° તો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 127°. 127° બરાબરની આ સાઈડ લઈ જઈએ તો વાય બરાબર 180° ઓછા 27°. વાય બરાબર 180° ઓછા 127°. તો 180માંથી 127 બાદ કરીએ તો કેટલા થાય 53. તો વાય બરાબર 53°. એટલે તમને અહીંયા એક્સનું માપ મળી ગયું 37° અને વાયનું માપ મળી ગયું 53°. બરાબર છે, જે આપણે શોધવું હતું. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 કે આપેલ આકૃતિમાં ત્રિકોણ PQRની બાજુ, હવે આપેલ આકૃતિ ક્યાં છે તો આ રે આપેલ આકૃતિ, અહીંયા લીટી છે બરાબર છે, અહીંયા એક રેખાખંડ છે. આપેલ આકૃતિમાં ત્રિકોણ PQRની બાજુ QRને S સુધી લંબાવેલ છે. તો જો આપેલ આકૃતિમાં એમાં શું કીધું, ત્રિકોણ PQRમાં બાજુ QRને, તો ત્રિકોણ PQRમાં QRને S સુધી લંબાવેલ છે. ઓકે, પછી શું કહે છે, જો ખૂણો PQR અને PRSના દ્વિભાજક, PQR અને આ PRS આ બંનેના દ્વિભાજક એટલે કે અહીંથી દ્વિભાજક એટલે કે બંનેના સરખા માપે ખૂણાનું વિભાજન કરે છે. કોણ, તો કે QT અને RT દ્વિભાજક T પર મળે તો સાબિત કરો કે ખૂણો QTR એટલે કે આ ખૂણો બરાબર 1/2 ખૂણો QPR, 1/2 ખૂણો QPR એટલે કે આ ખૂણો, આ ખૂણાથી અડધો થશે આ ખૂણો બરાબર છે. તો શરૂઆત કરીએ અને અહીંયા એક અહીંયા રેખા છે, અહીંયા રેખાખંડ છે બરાબર છે, ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે છે આકૃતિ, કંઈક આ રીતે છે. અહીંયા એમનું દ્વિભાજક છે, બે સરખા ભાગ કરે છે બરાબર છે. તો જો QT અને RT એટલે QT અને RT અનુક્રમે ખૂણા PQR અને ખૂણા PRSના દ્વિભાજક છે. એટલે કે આ જેટલા માપનો હશે એટલાનો આ અડધો થઈ જશે. તો જો ખૂણો TQR બરાબર 1/2 ખૂણો PQR. ઓકે, અને એ જ રીતે TRS બરાબર ખૂણો 1/2 PRS થઈ જશે. આને આપણે પરિણામ 1 કીધું. હવે ખૂણો PRS એટલે કે આ ખૂણો રહ્યો એ ખૂણો PRS એ ત્રિકોણ PQRનો શું છે, બહિષ્કોણ છે. જુઓ તમે, આ ત્રિકોણ PQR અને આ S સુધી લંબાવો એટલે આ શું થઈ ગયું, એનો બહિષ્કોણ થઈ જાય. તો બહિષ્કોણ છે, તેથી આ બહિષ્કોણનું માપ કોના જેટલું હોય, તો તેના બે અંતસમુખ કોણોના જેટલું. તો જો ખૂણો PRS બહિષ્કોણ PRS બરાબર QPR વત્તા PQR બરાબર છે. હવે જો આ બંનેને આપણે શું કરીએ, આ જે સમીકરણ મળ્યું એના આખાને 1/2 વડે ગુણી કાઢીએ. તો જો બધાની આગળ 1/2 ખૂણો PRS બરાબર 1/2 ખૂણો QPR વત્તા 1/2 ખૂણો PQR. હવે જો આ 1/2 PRS એટલે શું છે, તો કે ખૂણો TRS, તો લખી દીધો બરાબર 1/2 ખૂણો QPR છે કંઈ, તો કે આપણી પાસે કશું નથી, વત્તા ખૂણો 1/2 PQR એટલે શું છે, તો કે TQR, તો એ પણ લખી દીધું. કયા સમીકરણ પરથી, 1 પરથી. આને નંબર 2 આપી દો. હવે જેમ આ બહિષ્કોણ બને છે એવી જ કંઈ બીજી વાત કરે છે કે TRS એ પણ બહિષ્કોણ છે. કોનો, તો કે અહીંયા જે ત્રિકોણ બને છે એનો, એટલે કે ત્રિકોણ TQRનો બહિષ્કોણ છે. તો જો ખૂણો TRS એ ત્રિકોણ TQRનો બહિષ્કોણ છે, તેથી TRS બરાબર એ પણ એના અંતસમુખ કોણના સરવાળા જેટલો, એટલે કે QTR વત્તા TQR, એટલે કે આ બંને આ ખૂણો અને આ ખૂણાના સરવાળા જેટલો. તો જો ખૂણો TRS બરાબર QTR વત્તા ખૂણો TQR. હવે જો એમના ડાબી બાજુઓ સરખી છે તો આને ડાયરેક્ટ પણ સરખાવી શકો, અથવા તો સમીકરણ 2 અને સમીકરણ 3 પરથી. તો હું આની કિંમત એટલે કે આના બરાબર શું લખીશ, તો કે આ લખી દઉં. તો જો એટલે ડાબી બાજુ બરાબર હું શું લખીશ, ખૂણો QTR વત્તા ખૂણો TQR બરાબર એક. હવે આ લખી નાખીશ આખું, તો કેટલું મળે, 1/2 ખૂણો QPR વત્તા ખૂણો TQR. તો જોઈ શકો છો અહીં. હવે જો અહીંયા ખૂણો TQR છે, અહીંયા ખૂણો TQR છે અને બરાબરની બીજું સાઈડ પણ પ્લસ ખૂણો TQR છે. તો આ બંને શું થઈ જાય, કેન્સલ. એટલે વધે કેટલા, ખૂણો
QTR બરાબર 1/2 ખૂણો QPR, તો ખૂણો QTR બરાબર 1/2 ખૂણો QPR બરાબર છે. અને આપણે સાબિત શું કરવાનું હતું? એ જ સાબિત કરવાનું હતું કે ખૂણો QTR બરાબર 1/2 ખૂણો QPR બરાબર છે. તો આ સાબિત થઈ ગયું. તો આ વિડીયો અને આ આપણું પ્રકરણ એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આપણું જે આ રેખાઓ અને ખૂણાઓ બરાબર છે. ફરી નવા પ્રકરણ સાથે મળીશું. ફરી નવા પ્રકરણ સાથે અને નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી અસ્તુ.